Today we are discussing the subject Business Environment and Policy of BBA S3 under Kerala University, and myself Mary Netto from Department of Management, DBC, Kottayam. Today we are discussing the topic social objectives, or we can say social responsibilities of business. We all know what is social responsibility of business. A business is expected to undertake those activities which are essential for the betterment of society. ഇല്ലേ, അപ്പം ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ബെറ്റർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ബിസിനസ് ഷുഡ് നോട്ട് അണ്ടർടേക്ക് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. So nowadays business and society are meant and exist for each other. So the social responsibility means it is the business is expected to undertake those activities which are essential for the betterment of the society. So let's see in detail what are the topics to be covered under this topic. In social objectives, the first is availability of goods. So the business should ensure the supply of goods to meet the requirements of the society, and the business should estimate the total demand for various commodities and adjust the production accordingly. So the government are also undertaking the work of coordinating business activity accordingly to the needs of the society. So this is done through various licensing law. So the licenses are issued accordingly to the demand of various goods. So it is very clear that the availability of goods means that business should ensure the supply of goods to meet the requirements of society. അപ്പം ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സപ്ലൈ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ business should estimate the total demand for various commodities and adjust the production accordingly. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലേ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഞാൻ വിറ്റ് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കമ്മോഡിറ്റീസ് എത്ര പേര് വാങ്ങും, ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഏതൊരു പ്രോഡക്ട്സും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓൾസോ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദ വർക്ക് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇത്ര പ്രോഡക്ട്സിനുള്ള ഒരു ലൈസൻസിങ് ലോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ്. അപ്പം ഈ ലൈസൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവരെന്ത് ചെയ്യണം, വേരിയസ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് പാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് the business should estimate the total demand for various commodity and adjust the production accordingly. So I think you are clear with the availability of goods. Next is supply of quality goods. The supply of quality goods and services to the consumers at reasonable price is the main responsibility of a businessman. So we can say that the businessman should aim at consumer satisfaction. So a business cannot flourish in long run if it ignores consumers. So it is a duty of a businessman to study needs of consumers and provide them with the quality goods at reasonable price. I think you are clear. That is, supply of quality goods means that a businessman should study the needs of consumer and provide them with the quality goods at reasonable price. And we can say that the supply of quality goods and services to consumers at reasonable price is the responsibility of a businessman. And so the businessman should aim at consumer satisfaction. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏതൊരു ബിസിനസ്മാനും എന്ത് ചെയ്യണം, കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻഡ് യൂസർ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ്, കസ്റ്റമറും കൺസ്യൂമറും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ അത് എൻഡ് യൂസർ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കൺസ്യൂമർ. അപ്പം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എയിം ചെയ്യേണ്ട ആരെയാണ്, ഒരു കൺസ്യൂമറിനെയാണ്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദ കിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് മുന്നേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ബിസിനസ് ക്യാനോട്ട് ഫ്ലറിഷ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്താണ്, നിലനിൽപ്പില്ല. സോ ദേ സപ്ലൈ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസ്. The next point is cooperation with the government.
Business should cooperate with the government in helping to achieve the objectives of socialistic pattern of society. So the government of India has devised rules both for public and private sectors, and also the businessman also try to avoid various taxes. Though the business community should adopt a positive approach towards the policies of the government and should help it in solving national problems. So in this we can say that the cooperation with the government, cooperation എന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ സഹകരണ ആ വർക്ക് തന്നെ വേർഡ് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, കോ ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ കോപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഗവൺമെൻറ്, അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ആരുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം? നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിനും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിനും പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അവരെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഫിക്സ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് മേജർ പോളിസി ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ നേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചില മേജർ പോളിസീസ് എല്ലാം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കും പ്രൈവറ്റും നമുക്കറിയില്ലേ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ച് അവർ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും എന്താണ് അവരുടേതായ ചില എക്സിക്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ടാക്സസ് അല്ലേ സർക്കാരിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ ദ ബിസിനസ്മാൻ ഓൾസോ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് വേരിയസ് ടാക്സസ്. പല രീതിയിലുള്ള ടാക്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. സോ all these things lead to the situation of suspicion and misunderstanding between businessman and the government. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ബിസിനസ്മാനും ഗവൺമെൻറ്റും ചില മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? അഡോപ്റ്റ് എ പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ് ദ പോളിസി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ സോൾവിങ് നാഷണൽ പ്രോബ്ലം. ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ഏത് പോളിസിയും നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചിലൂടെ കണ്ട് നമ്മുടെ നാഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കണ്ട് അവരുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഷുഡ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദി ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി. Next is utilizing national resources properly. The business should put the scarce natural resources to the best possible use. And so we can say that the wastage of anything will not only be the loss of enterprise, but it will be the national loss. So the businessman should use improved technological methods for the production of goods and can be helpful in rising production and reducing cost. So here we can say that the utilizing national resources properly means a businessman should put the scarce natural resources to the best possible use. അതിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാകും. ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടേഴ്സിൽ കവർ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൈസസ്, അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് നല്ലൊരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നാഷണൽ റിസോഴ്സ്, നമ്മുടെ ഈ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പല കമ്പനീസും അത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ നാഷണൽ റിസോഴ്സ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല രീതിയിൽ ബെസ്റ്റ് പോസിബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ഉപയോഗിക്കാം. ആ ഗുഡ്സിനെ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വയലിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കൊയ്ത്ത് സമയത്തിൽ 100, 150 പേര്, 200 പേരൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് കൃഷിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ മൊത്തം പാടം നമുക്ക് ആ മെഷീനും ഒരു ഡ്രൈവറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ റെഡിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർവസ്റ്റ് സമയത്ത് അത് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യണം? തൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസിനെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മിനിറ്റിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? ദ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് എനിത്തിങ് വിൽ നോട്ട് ബി ദ ലൂസ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് ബട്ട് വിൽ ബി ദ നാഷണൽ ലോസ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നഷ്ടം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാഷണൽ ലോസിൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ കണക്കൂട്ടുന്നത് വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ businessman should put a scarce natural resources to the best possible use. Next is creation of more employment.
The business can help the society by creating more and job opportunity. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. So the expansion of business not only help in employing more person in the factory, but it has a multiple effect. So the person, we know that the persons are required at various levels in the channel of distribution from the producer to the consumers. And so the business community should plow back its profit for further expansion of business activity, which is ultimately create new job opportunity. So here we can say that the business help the society by creating more and job opportunity, and the expansion of business not only help in employing more person in the factory, it has a multiple effect. അപ്പം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ലേ, നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്തൊരു കട, ഒരു ചെറിയ കട വന്നാൽ പോലും അവിടെ ഒരു 2 പേർക്കെങ്കിലും ജോലി കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല. അപ്പം ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഉയർന്നു വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ അനുസരിച്ച് തുടക്കത്തിൽ 100 വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കമ്പനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും 100 പേരെ ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി. അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഒരു കമ്പനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലെവൽസിലും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വേക്കൻസികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയാലോ. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ മുതൽ കൺസ്യൂമർ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നിടം മുതൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്തുന്നിടം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സൈക്കിളിലൂടെ പോകുന്ന ഏത് മേഖലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട്, ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വളരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനിലൂടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. So here we can say that the business community should plow back its profit for further expansion. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, തൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ന്യൂ എന്താണ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ്മാൻ ഹെൽപ്പ് ദ സൊസൈറ്റി ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് മോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. This is the end of social objectives. I hope you understood the social objectives or social responsibility of business. So prepare well, study well. Thank you.